નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આલાપ ન્યૂઝના બુધવારના બોમ્બના એક નવા એપિસોડમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, આજના એપિસોડમાં સંસદ ભવનમાં શપથ લેતી વખતે અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ જય ફિલિસ્તાનના લગાવેલા નારા વિશે વાત કરવાના છે। નિહાળો આ બુધવારના બોમ્બનો નવો એપિસોડ। જુઓ, અસદુદ્દીન ઓવૈસી अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। દર્શક મિત્રો, અસદુદ્દીન ઓવૈસીનો આ વિડીયો જોયા પછી હવે આ અસદુદ્દીન ઓવૈસીના નિવેદનથી લોકસભામાં બેઠેલા શૂરવીરો તો મૌન રહ્યા, પરંતુ એક ખાનગી વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અસદુદ્દીન ઓવૈસીના સભ્યપદને રદ કરવા માટેનો એ અરજી દાખલ કરી છે। આ વકીલનું ઇન્ટરવ્યુ પણ સાંભળો, એ શું કહી રહ્યા છે। आपने जो असदुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध याचिका दायर की है उसके बारे में जनता को थोड़ा बतलाएं। कल 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लिया। हैदराबाद से निर्वाचित असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कल शपथ लिया और शपथ लेने के ठीक बाद उसी स्टेज से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय फिलिस्तीन का नारा उस मन से लगाना ये साबित करता है कि वो कहीं न कहीं से विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं और उस राज्य के प्रति उनका समन्वय है, उनका झुकाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति एलिजेंस और एडियरेंस जो फॉरेन स्टेट होगा वो अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और ये बहुत सीरियस मामला है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ का एक सांसद किसी विदेशी शक्तियों से मिला हो, उनके प्रति उनकी श्रद्धा हो, ये बात यहाँ बर्दाश्त नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज के लिए 102 बनाया गया है कि ऐसे लोग यहाँ सांसद नहीं हो सकते, उसके डिस्क्वालीफाई है। कल मैंने राष्ट्रपति महोदया को एक याचिका दायर की है उनके समक्ष, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 102 के तहत ओवैसी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसके लिए 103 में मामला इलेक्शन कमीशन भेजा जाए, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और मामला इस समय माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास विचाराधीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सुनवाई के बाद अंत में ये बात निकल कर सामने आएगी कि फिलिस्तीन का नारा लगाना आर्टिकल 102 का उल्लंघन है और वो एक सांसद को डिस्क्वालीफाई बनाता है, अयोग्य बनाता है संसद संस्था के लिए। क्या आप निर्वाचन आयोग के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे? जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग बिल्कुल तय है कि नोटिस दोनों पक्षों को जारी करेगा और निर्वाचन आयोग के सामने उपस्थित होकर मैं अपना पक्ष रखूंगा और ये साबित करूंगा कि किसी भी विदेशी शक्ति के प्रति अपना झुकाव दिखाना, उनसे संबद्धता रखना, ये 102 के तहत अयोग्यता हो जाता है और आर्टिकल 102 को उल्लंघन है। और आर्टिकल 102 बनाने का पर्पज यही है कि कोई व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के साथ किसी प्रकार का झुकाव या उनके साथ स्नेह न रखे। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકસભાની ચૂંટણી હાલમાં જ પૂર્ણ થઈ અને તેમાં નરેન્દ્ર મોદી સતત ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનવામાં સફળ થયા। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પહેલી બે વખત સ્વતંત્ર એકલી રીતે બહુમતી હાંસલ કરીને આ વખતે પોતાના ટેકેદારો સાથે 292 સદસ્યો સાથે લોકસભાની ચૂંટણીમાં પહોંચી વડાપ્રધાન બનવામાં સફળ થયા। પરંતુ નવી લોકસભા અને નવું લોકસભા સંસદનું ભવન આ બંને કંઈ વિચિત્ર પ્રકારના અનુભવો સાથે પ્રારંભ થયો। અગાઉ લોકસભા ચૂંટણી પૂર્ણ થયા પછીના જ્યારે પણ સોગંદવિધિ થયા છે ત્યારે શપથવિધિ સિવાયના બાકી કોઈપણ પ્રકારના વાક્ય કે શબ્દ રચનાનો ઉપયોગ એ સંસદ સભ્ય શપથવિધિ લીધી વખતે કર્યો છે, પરંતુ આ વખતે દરેક સંસદ સભ્ય મોટે ભાગે શપથવિધિ લીધા બાદ કંઈક ને કંઈક બોલતા જોવા મળે છે। કોઈ નરેન્દ્ર મોદી જિંદાબાદ બોલતા જોવા મળે છે, જો કોઈ હિન્દુ રાષ્ટ્ર જિંદાબાદ જોવા મળે છે, તો કોઈ ડોક્ટર હેડગેવાર જિંદાબાદ જોવા મળે છે, તો કોઈ મુલાયમ સિંહ યાદવ જિંદાબાદ, અખિલેશ યાદવ જિંદાબાદ, તો જય ભીમ પણ બોલ્યા। આવા નારા ભૂતકાળમાં ભાગ્યે જ કોઈ વાર સંસદમાં શપથવિધિ વખતે લાગ્યા છે, પરંતુ આ શપથવિધિ વખતે દરેકે કોઈને કોઈ પ્રકારના નિવેદનો કર્યા છે।
તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાંથી જીતેલા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ પોતાના શપથવિધિ લીધા અને શપથવિધિ લીધા બાદ જય ભીમ, જય તેલંગાણા અને છેલ્લે જય ફિલિસ્તાન જેવો નારો લગાવ્યો. અને આજે ફિલિસ્તાનના નારાએ જે પ્રકારનો સંસદમાં અને સંસદની બહાર હોબાળો મચાવવો જોઈતો હતો, એવો હોબાળો મચાવવામાં આ ઘટનાની યાદી આપી છે. આ શપથવિધિ વખતે સંસદમાં બંધારણનું પુસ્તક હાથમાં રાખીને સોગંદવિધિ લેવા માટે અનેક સંસદ સભ્યો ગયા. વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને સમાજવાદી પાર્ટીના અખિલેશ યાદવ પણ બંધારણના પુસ્તક સાથે સોગંદ લીધી એવું જોવા મળ્યા. પરંતુ આ જે લોકોએ બંધારણની વાતો કરતા હતા, જે લોકો બંધારણ હાથમાં લઈને સોગંદવિધિ લેવા ગયા હતા, એ બધા જ લોકો જ્યારે અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ જય ફિલિસ્તાન એવો નારો લગાવ્યો ત્યારે એમના મોંમાં મગ કેમ રહી ગયા? એ ઉચ્ચારણ સુદ્ધા કેમ કરી નહીં શક્યા? કારણ કે આ તો ભારતીય સંસદમાં, ભારતીય સંસદના સોગંદવિધિ વખતે અને ભારતીય સંસદે પસાર કરેલા સંવિધાનની જોગવાઈઓએ કરેલા નિર્ણયોના નિયમ અનુસાર ભારતનો કોઈ પણ સંસદ સભ્ય કે રાજ્ય સિવાયના બહારના કોઈ રાજ્ય વચ્ચે પોતાની વફાદારી દર્શાવતું અથવા તો પ્રેમ દર્શાવતું નિર્ણય કરે છે ત્યારે તેને સંસદ સભ્ય વતી રદ કરવાની જોગવાઈ ભારતીય બંધારણની કલમ 102B હેઠળ જ કરવામાં આવી છે. ત્યારે જ્યારે સંસદમાં જ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ આ બંધારણના નિયમનો ભંગ કર્યો ત્યારે આ બંધારણ પ્રેમીઓ કેમ ચૂપ રહ્યા? બંધારણની વાત કરે છે તે સંવિધાન છે ચલેગા, દેશ સંવિધાન છે ચલેગા, દેશ સંવિધાન છે જેવું બોલનારો આ અસદુદ્દીન ઓવૈસી આ બંધારણની જોગવાઈનો ભંગ કરીને જય ફિલિસ્તાનનો નારો લગાવવાની હિંમત કેમ કરી શકે? દર્શક મિત્રો, થોડા વર્ષો પહેલાની એક ઘટના યાદ આવે છે. જ્યારે કાશ્મીરની વિધાનસભા ચાલુ હતી ત્યારે કોઈક વિષય ઉપર ઉગ્ર ચર્ચા ચાલી રહી હતી અને આ ચર્ચામાં ઉગ્ર સ્વરૂપ એટલું બધું ઉગ્ર સ્તરે પહોંચ્યું કે બે ધારાસભ્યો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. એના ભાગરૂપે એક ધારાસભ્યએ ઊભા થઈને બીજા ધારાસભ્યના ગાલ પર બે તમાચા છોડી દીધા. જે કાશ્મીરમાંથી લાખો હિન્દુઓએ હિજરત કરવી પડી, એ જ કાશ્મીરની વિધાનસભામાં આવી ઘટના બને કે અશ્ચર્ય પ્રમાણે તો એવી તો છે જ, પરંતુ તે છતાંય આ સત્ય છે. કારણ કે વિધાનસભામાં એક હિન્દુ ધારાસભ્ય કાશ્મીરના એક મુસ્લિમ ધારાસભ્યને ઊભા થઈને બે તમાચા છોડી દે, એ ઘટના કઈ નાની સૂની તો નથી, પરંતુ તેમ છતાંય આ ઘટના બની હતી. પરંતુ દર્શક મિત્રો, જે ધારાસભ્યને બે તમાચા પડ્યા હતા એ ધારાસભ્ય હાલ જેલમાં છે અને જેલમાંથી લોકસભાની ચૂંટણી પણ જીતી ચૂક્યા છે. ત્યારે જ્યારે જય ફિલિસ્તાનીના નારાને આપણે સંસદમાં રોકી શક્યા નથી, ત્યારે કદાચ આ જેલમાંથી છૂટીને આ કાશ્મીરનો સંસદ સભ્ય જ્યારે સંસદમાં સોગંદવિધિ લેવા માટે આવશે ત્યારે એ જય પાકિસ્તાનનો નારો કે જય ISIનો નારો નહીં લગાવે. 543 જીતીને જે આવ્યા છે, જેમાં એક પણ દેશભક્તિની વાતો કરે છે, માતૃભૂમિની રક્ષાની વાતો કરે છે, ભારત માતાને પરમ વૈભવ લઈ જવાની વાતો કરે છે, એ પક્ષે જે એકલાના પોતાના 240 સંસદ સભ્ય છે અને સાથી મિત્રો સાથે 292 સંસદ સભ્યો પોતે ધરાવે છે. આ 292 સભ્યોમાંથી એક પણ સંસદ સભ્યનું લોહીને કેમ ઉકળ્યું? જે લોકો લોકસભામાં સંવિધાનનું પુસ્તક લઈને સોગંદવિધિ લેવા માટે ગયા હતા એ આ વિષય ઉપર બોલવાના જ નથી, કારણ કે પોતાનું જમીન એ લોકો વેચાતું મૂકી દીધું હોય એવી અનેક ઘટનાઓ ભૂતકાળમાં આપણે જોઈ છે. ત્યારે તેમની પાસે આશા રાખીએ તો અસ્થાને જ છે, પરંતુ જે ભારતમાં માતાને પરમ વૈભવના શિખર ઉપર લઈ જઈને ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાની વાતો કરે છે, ચૂંટણી પ્રચારમાં જે સભાઓમાં આ વાતો ગજવે છે, એના 240માંથી એક પણ સંસદ સભ્ય એવો નથી કે જય ફિલિસ્તાનના નારા સામે ઉગ્ર વિરોધ કરે. એટલું જ નહીં, પરંતુ કાયદાકીય જોગવાઈ અનુસાર લોકસભામાં પણ આના વિરુદ્ધની કોઈ કાર્યવાહી કરવાની ગતિવિધિ હાથ ધરાવે એવું હજુ સુધી ધ્યાનમાં આવેલ નથી. આ એક વકીલે પોતાની વ્યક્તિગત રીતે કોર્ટમાં પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતો અરજી તો દાખલ કરી છે, પરંતુ ચૂંટાયેલા 240માંથી એક પણ કેમ બોલતો નથી? એ વિદેશી દેશ પ્રત્યેની સદભાવની લાગણી બતાવતું એક કૃત્ય છે અને બીજી રીતે કહીએ તો ભારત વિરોધી પણ કૃત્ય છે. કારણ કે ફિલિસ્તાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સંઘર્ષ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ચાલી રહ્યો છે અને આ સંઘર્ષમાં ભારત હંમેશા ઇઝરાયલ સાથે રહ્યું છે. એટલે ભારતની જે ભૂમિકા છે ઇઝરાયલને સાથ આપવાની, આ ઇઝરાયલ વિરુદ્ધનું ઝેર રોકવા માટે ઇઝરાયલના કટ્ટર વિરોધી એવા દેશને સમર્થન આપવાનું કૃત્ય સંસદ ભવન ઉપરથી કરવામાં આવે
અને તે પણ સંસદ સભ્યના સોગંદવિધિ સમયે આ ગંભીર પ્રકારનો દેશ વિરોધી કૃત્ય છે. પરંતુ તેમ છતાં એ 240 માંથી એક પણ મગનું નામ મરી પાડતા નથી અને આવનારા ભવિષ્ય માટે ખરેખર આ દુઃખદાયી ઘટના છે. કારણ કે જો 240 જેમને આપણે જીતાડીને મોકલ્યા છે, જેમની પાસે દેશની સુરક્ષાની ઉદ્દેશ્ય સાથે ભારતની સાર્વભૌમત્વની રક્ષાની અપેક્ષા આપણે જે 240 પાસે રાખી રહ્યા છે, એ 240 માંથી એક પણ વ્યક્તિ આજે ઉગ્ર રજૂઆત કરવા માટે તૈયારી દર્શાવતો નથી. એ આવનારા સમય માટે આપણા દેશની સુરક્ષા માટે ચિંતા કરવા જેવો વિષય નથી. દર્શક મિત્રો, આ વર્ષે સંસદના સોગંદવિધિ વખતમાં જે અલગ પ્રકારનો નારાઓ લાગે છે તે રીતે નારાઓ લાગ્યા અને આની વિરુદ્ધ જો કોઈ કડક કાર્યવાહી હાલમાં કરવામાં નહીં આવે તો આવનારા સમયમાં આજે જે જેલમાંથી છૂટીને આવ્યા છે એવા લોકો જ્યારે સંસદમાં સોગંદવિધિ લેવા આવશે ત્યારે જય પાકિસ્તાન, જય ISI, જય અફઘાનિસ્તાન જેવા કદાચ નારા લગાવે તો આશ્ચર્ય પ્રમાણમાં જેવું નહીં રહે. દર્શક મિત્રો, લોકસભાની ગઈ સત્ર દરમિયાન મહુવા મોઇત્રીના સંસદ સભ્ય પદને રદ કરવા માટેની જે ઉગ્રતા આ જ સંસદ સભ્યોએ દેખાડી હતી અને આખરે કાર્યવાહી કરીને મહુવા મોઇત્રીને સંસદ પદની રદ પણ કરવામાં આવી હતી. આવી ઉગ્રતા આ જય ફિલિસ્તાનના નારા લગાવનાર અસદુદ્દીન ઓવૈસી વિરુદ્ધ કેમ દેખાતી નથી? શું અસદુદ્દીન ઓવૈસીની સંસદ સભ્ય રદ કરવા માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આ 240 લોકોને કોઈ અડચણ નડે છે? મહુવા મોઇત્રાનું સભ્યપદ રદ કરાવી શકનાર આ બહુમતી ધરાવનાર લોકો આ અસદુદ્દીન ઓવૈસીના દેશ વિરોધી નારાને કારણે એને સંસદ સભ્યથી દૂર કરવા માટેની કાર્યવાહી કેમ હાથ ધરતા નહીં હોય? આમ આ બેવડી નીતિ હોય એમ કે લાગી રહ્યું છે. પરંતુ તેમ છતાં સામાન્ય જનતા એવું તો ઈચ્છી રહી છે કે અસદુદ્દીન ઓવૈસી જે જય ફિલિસ્તાનનો નારો સોગંદવિધિ વખતે લગાવ્યો છે, આ અસદુદ્દીન ઓવૈસીનું સંસદ સભ્ય રદ કરવા માટેની કડક કાર્યવાહી સંસદમાં હાથ ધરવામાં આવે. દર્શક મિત્રો, નમસ્કાર. ભારત માતા કી જય.